Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami doakan semoga sahabatku semuanya selalu sehat walafiat bersama keluarga. Pada edisi kali ini kami ingin membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 251 sampai dengan ayat 275 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'dil lafasadatil ardu walakinna allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa
لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى خمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 251. Maka dengan izin Allah pasukan Talut dapat mengalahkan pasukan Jalut, sedang Jalut sendiri dibunuh oleh Daud. Lalu Allah mengaruniakan pemerintahan dan hikmah kepadanya dan mengajari juga apa yang ia kehendaki. Dan kalau bukanlah karena pembelaan Allah kepada sebagian manusia dari kekejaman yang lain, niscaya binasalah bumi ini. Namun Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya kepada alam semesta. Keterangan: diceritakan bahwa Jalut adalah pahlawan Palestina yang gagah berani, namun sombong, takabur dan zalim. Dalam kisah ini, ia mengajak Talut pasukannya untuk bertarung satu lawan satu. Namun tidak seorang pun di antara kaum Bani Israel yang berani menantangnya. Lalu Talut menjanjikan kepada prajuritnya yang sanggup menantang Jalut dan membunuhnya akan dikawinkannya dengan putrinya dan diangkat sebagai pejabat tinggi dalam kerajaan sebagai pendampingnya.
maka tampillah Daud ke tengah-tengah arena pertarungan menghadapi Jalut. Daud yang paling muda dalam pasukan Talut itu dalam menghadapi Jalut hanya bersenjatakan umban tali atau tali untuk melontarkan batu, yakni senjata yang pernah dipakainya waktu berburu. Ia tidak memakai pedang dan baju besi bagai layaknya perlengkapan prajurit di kala itu. Pada saat yang menegangkan itu, Jalut mengejek dengan maksud menundukkan semangat Daud. Katanya, "Kau tampil sekarang menghadapi aku seperti orang yang hendak berburu saja. Akan kucincang tubuhmu dan akan kulumatkan dagingmu biar menjadi santapan binatang buas." Tiba-tiba Daud melontarnya dengan batu yang ada pada umban tali, tepat mengenai kepala Jalut, sehingga ia rubuh tersungkur ke tanah. Saat dan posisi yang menguntungkan itu tidak disia-siakan oleh Daud. Secepat kilat ia menerkam tubuh Jalut dan memenggal kepalanya, lalu membawanya ke hadapan Talut. Dengan kekalahan Jalut itu, pasukannya mundur kocar-kacir. Selanjutnya, karena keberanian Daud itu, Allah mengangkatnya menjadi nabi, dikaruniai kitab Zabur dan ilmu hikmat. Di antara Daud ada bercakap-cakap dengan bahasa burung. Di antaranya Daud dapat bercakap-cakap dengan bahasa burung dan melunakkan besi tanpa dibakar. Terjemahan ayat 252. Itulah ayat-ayat Allah berupa kisah masa lalu yang kami bacakan kepada Muhammad dengan sebenarnya untuk menjadi bukti bahwa engkau benar-benar seorang rasul. Terjemahan ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari yang lain. Di antaranya ada yang langsung Allah bercakap-cakap dengan dia, dan sebagiannya Allah mengangkat kemuliaannya beberapa derajat. Kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang berada sepeninggal rasul-rasul itu tidaklah akan berbunuh-bunuhan setelah datang kepada mereka beberapa keterangan. Namun mereka berselisih juga. Ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Jika Allah menghendaki, mereka tidaklah akan berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Terjemahan ayat 254. Hai orang-orang yang beriman, sumbangkanlah sebagian harta yang telah kami karuniakan kepadamu di jalan Allah, sebelum datang suatu hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada pembelaan. Orang-orang yang kafir itu orang-orang yang zalim. Terjemahan ayat 255. Allah tidak ada Tuhan, hanya Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Siapakah yang dapat memberikan pembelaan di hadapan Tuhan tanpa izinnya? Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, sedangkan mereka tidak akan mengetahui sedikit pun seperti apa ilmu Tuhan itu, kecuali apa yang dikehendakinya. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya.
Dia maha tinggi dan maha besar. Catatan, maha mandiri dalam menciptakan alam, mengatur ajalnya, amal perbuatan dan rezekinya, serta tidak membutuhkan seseorang pun untuk membantunya. Terjemahan ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, sebab sudah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, hanya percaya kepada Allah, berarti ia berpegang kepada tali yang berbuhul kuat yang tidak mungkin putus. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Catatan, taghut adalah sumber kejahatan dan kesesatan. Terjemahan ayat 257. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari gelap kesesatan cahaya keimanan, sedang orang-orang kafir pelindungnya ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada gelap kesesatan. Merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Catatan, maksudnya bahwa orang mukmin tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga, sebab tidak ada kekuatan di atasnya, hanya Allah saja. Dialah yang memberinya petunjuk dengan hidayah yang telah diberikan kepadanya berupa akal dan agama. Bila ia berada dalam kesulitan, terpancarlah nur ilahi menerangi jalan pikirannya. Terbukalah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya dengan otaknya maupun atas pimpinan ajaran agamanya. Terjemahan ayat 258. Apakah engkau tidak memperhatikan cerita orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, mentang-mentang Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang itu sebagai raja? Dalam perdebatan itu Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Kata orang itu, aku pun mampu menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, tetapi Allah menerbitkan matahari dari timur, cobalah kamu terbitkan dari barat. Orang kafir menjadi terperanjat keheranan. Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang zalim. Terjemahan ayat 259. Atau apakah engkau tidak memperhatikan cerita orang yang melalui sebuah negeri yang pagar temboknya telah rubuh menutupi tiap-tiap rumahnya? Orang itu berkata, bagaimana caranya Allah membangun kembali negeri yang sudah hancur ini? Lalu dia dimatikan oleh Tuhan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian Tuhan berfirman, sudah berapa lamakah engkau tinggal di sini? Ia menjawab, hamba tinggal di sini baru 1 atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau di sini sudah 100 tahun lamanya. Lihatlah, makanan dan minumanmu masih ada, tidak berubah. Dan lihat pula lah keledaimu itu yang masih tinggal tulang belulang. Peristiwa ini akan kami jadikan sebagai bukti kekuasaan kami untuk orang banyak. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, lalu membalutnya dengan daging. Setelah semua itu menjadi kenyataan baginya, dia pun berkata, sekarang baru aku yakin betul bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa dan maha segalanya. Terjemahan ayat 260. Dan ingat pula lah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku,
perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Allah berfirman, apakah engkau masih belum percaya? Ibrahim menjawab, bukan aku tidak percaya, tetapi demi ketentraman jiwaku. Allah berfirman, kalau begitu tangkaplah 4 ekor burung lalu jinakkanlah sampai menurut perintahmu. Kemudian letakkanlah di tiap-tiap bukit seekor. Sudah itu panggillah, nanti kesemuanya akan berdatangan kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, pada ayat 258 sebelumnya, Nabi Ibrahim terlibat dalam perdebatan sengit dengan Namrud atau Raja Babilonia, di mana ia mengatakan Tuhanku mampu menghidupkan dan mematikan. Ucapan itu dilatar belakangi oleh keyakinan serta keimanan yang ada padanya, sebab ia telah menyaksikan keajaiban penciptaan alam yang sulit pelik. Tapi sekalipun ia telah yakin bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan sebagaimana yang diungkapkan kepada Namrud, namun ia ingin tahu lebih dari itu, yakni menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana caranya menghidupkan orang mati itu. Keinginannya sama dengan orang yang ingin tahu bagaimana caranya mengirim gambar-gambar dalam adegan di layar televisi ke seluruh penjuru dunia dari jarak jauh, tepat pada waktu peristiwanya terjadi. Jadi bukan karena tidak percaya bahwa gambar dan adegan itu ada, lalu ia meminta kepada Tuhan supaya diperlihatkan kepadanya bagaimana caranya menghidupkan orang mati itu. Bukan karena tidak percaya kepada Tuhan, tetapi demi ketentraman jiwanya. Maka Allah memperkenankan permintaan Ibrahim dengan menerangkan pada ayat ini cara menghidupkan orang mati dengan bentuk kiasan sebagai berikut. Tangkaplah 4 ekor burung dan jinakkanlah atau latihlah sampai menuruti dengan patuh apa saja yang kamu perintahkan. Caranya burung-burung itu mematuhi perintah tergantung pada bentuk latihan yang diberikan, misalnya dengan tepukan tangan atau jentikan jari pada telapak tangan dan atau isyarat lainnya. Kemudian burung-burung yang telah terlatih dengan baik itu letakkanlah pada tiap bukit seekor. Lalu panggillah, ia akan datang berkumpul kepadamu dengan segera. Sekalipun mereka terpisah-pisah pada tempat yang berjauhan, begitulah caranya Allah menghidupkan orang mati yang tersebar di mana-mana, yaitu dengan satu kalimat, hiduplah kamu, maka orang mati itu pun hidup kembali. Menghidupkan orang mati yang telah menjadi tulang belulang itu pada hakikatnya lebih mudah jika dibandingkan dengan mula pertama mereka diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kata-kata tangkaplah, jinakkanlah, letakkanlah, dan panggillah sekalipun berbentuk perintah amar tidak perlu dikerjakan oleh Ibrahim, sebab ia merupakan berita dari urutan peristiwa yang harus diperhatikan oleh Ibrahim dalam kaitannya dengan menghidupkan orang mati. Hal itu tidak ada ubahnya dengan seseorang yang ingin tahu caranya membuat roti. Lalu ia bertanya kepada koki bagaimana cara membuatnya. Jawab koki, ambillah tepung, campurlah gula, telur, susu, dan bahan-bahan
pewangi lainnya. Setelah jadi adonan, potong-potong, tuangkan pada cetakan, lalu masaklah. Maka kata-kata ambillah, campurlah, dan masaklah merupakan urutan peristiwa dalam pembuatan roti, bukan berarti perintah yang harus dilaksanakan saat itu juga. Dan bukan pula tiap-tiap perintah dimaksudkan supaya dikerjakan, sebab ada berita yang diterangkan dengan bentuk perintah yang bertujuan untuk lebih memantapkan. Kembali kepada cara menghidupkan orang mati, hal itu tidak mungkin diperagakan secara lahiriah yang dapat disaksikan dengan mata kepala, seperti halnya membuat roti atau melatih menjinakkan burung. Sebab menghidupkan orang mati itu pada hakikatnya merupakan titik tolak dari cara menjadikan sesuatu pada tingkat permulaan yang sifatnya gaib. Hal ini hanya dapat terjadi dengan mengorientasikannya dengan iroda dan kodrat Allah yang dicetuskan dengan kalimat cipta. Sedang ilmu manusia tidak akan pernah sampai kepada cara demikian kecuali bila ada kemungkinan untuk mengetahui dan memahami citra dari iradat dan kodrat Allah yang sifatnya gaib serta kaitannya dengan sesuatu di alam semesta. Lagi pula Al-Quran, pegangan kaum muslimin, menyatakan bahwa hal ini tidak mungkin sebab menyangkut wewenang Allah yang berada di luar fitrah manusia itu sendiri. Andai kata misalnya Anda melihat dengan mata kepala sendiri seseorang digilas kereta api hingga ia mati seketika, dan kedua kaki dan tangan terpotong-potong, serta kepalanya bercerai dengan badannya, berpisah dengan badannya, lalu beberapa saat kemudian serta kepalanya bercerai, lalu beberapa saat kemudian Anda saksikan pula dengan mata kepala sendiri jasad yang telah hancur berkeping-keping itu hidup kembali. Kepada kepala sendiri jasad yang telah hancur berkeping-keping itu hidup kembali. Maka dalam hal ini yang dapat Anda katakan ialah Anda telah menyaksikan orang mati hidup kembali. Namun Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda telah menyaksikan cara menghidupkan orang mati. Sebab cara menghidupkan orang mati itu adalah wewenang Allah yang bersifat gaib dan berada di luar jangkauan panca indera dan ilmu manusia. Peristiwa lain sehubungan dengan keinginan hendak melihat yang gaib ini ialah peristiwa Nabi Musa alaihissalam yang hendak melihat Allah setelah berhasil dapat berbicara dengannya secara langsung dari balik tabir. Kemudian timbul keinginannya hendak merangkul dua kemudian besar kemuliaan besar sekaligus, yakni selain dapat berbicara dengan Allah juga dapat melihatnya. Keinginan Nabi Musa hendak melihat Allah ini mengalami hal yang sama dengan keinginan Nabi Ibrahim yang ingin melihat cara menghidupkan orang mati, yaitu sama-sama tidak berhasil sekalipun keduanya sudah sama-sama menyandang predikat nabi besar. Sebab sesuatu yang ada di alam raya ini tidak akan mampu dalam arti tidak sanggup menanggung akibatnya melihat Allah. Bila nur Allah telah dibukakan, kembali kepada persoalan Nabi Ibrahim.
masih perlu menerangkan terjemahan dari kalimat atau kata yang mungkin dipertanyakan orang sebagai berikut. Kalimat fasyurhunna ilaika secara harfiah berarti kumpulkanlah kepadamu. Yang dimaksud mengumpulkan burung-burung itu setelah diijinakan. Qiraat lain membaca kata syurhunna itu tidak irhunna dengan vokal i, maka kata syir yang berarti potong-potonglah. Kalau terjemah itu berbunyi demikian, maka kata ilaika sesudahnya tidak perlu ada, sebab kata syirhunna itu tidak dapat dimutatikan kata kerja yang awalan dengan ila, kecuali kalau ia berbunyi syurhunna ilaik, yang berarti mengumpulkan kepadamu. Dan janggal serta tidak dapat dipahami kalau burung yang 4 ekor itu dipotong-potong dan potongan-potongan itu dibagi 4, lalu tiap bagian diletakkan pada sebagian bukit, dan setelah dipanggil, potongan-potongan burung itu datang kepada Ibrahim seperti halnya sebelum dipotong-potong. Maka keinginan Ibrahim untuk menyaksikan cara menghidupkan orang mati masih belum berhasil, sebab Allah menghidupkan potongan-potongan burung itu pada tempat buah bukit yang jauh dari Ibrahim. Maka jelaslah bahwa rahasia penciptaan yang menjadi wewenang Allah itu tidak dapat disaksikan oleh mata yang ada di kepala, tetapi oleh mata yang ada di dalam hati, yaitu iman. Nomor 2, kata juz'an secara harfiah berarti satu bagian, namun kita menerjemahkan dengan seekor sebab batasan definisi juz'an menurut Sayyid Syarif Ali dalam bukunya At-Ta'rifat halaman 66 yang diperkuat oleh ulama mantik Profesor Ahmad Damhuri yang bukunya Idul Adha Mubham halaman 8 sebagai berikut. Ma yatarakabusi syai'u minhu wa min ghairihi, artinya apa yang tersusun satu kesatuan dari dia dan lainnya. Misalnya rumah sebagai satu kesatuan terdiri dari atap, dinding, dan lantai, maka atap, dinding, dan lantai adalah bagian dari rumah, sebagaimana seekor adalah bagian dari kesatuan burung yang 4 ekor tadi. Terjemahan ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah bagai menanam sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 butir. Begitulah Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Terjemahan ayat 262. Mereka yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diiringinya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pula menyinggung perasaan orang yang menerimanya, mereka berhak mendapat pahala dari Allah dan tidak akan merasa takut dan duka cita. Terjemahan ayat 263. Hai orang-orang yang 263. Tutur kata yang baik dan pemaaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyinggung perasaan
Allah Maha Kaya dan Maha Penyamun. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Terjemahan ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekahmu dengan mempelakkan kebaikanmu dan melukai perasaan si penerima. Sama halnya dengan orang yang menyumbangkan hartanya karena ingin pujian orang, sedang dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaannya sama dengan sebuah batu yang licin, di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan deras sampai licin tandas tanahnya. Hilang percuma semua usaha mereka itu. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Terjemahan ayat 265. Perumpamaan orang-orang yang menyumbangkan harta bendanya demi mengharapkan keridhaan Allah tidak dengan penuh keyakinan adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang mendapat siraman hujan lebat, hasilnya 2 kali lipat. Kalau hujan lebat tidak ada, hujan gerimis pun sudah memadai karena kesuburan tanahnya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terjemahan ayat 266. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemilik kebun kurma dan anggur yang di dalamnya banyak mengalir sungai-sungai dan mempunyai segala macam buah-buahan? Pemiliknya sudah tua, sedang anak-anaknya lemah, tidak mampu meneruskan usahanya. Tiba-tiba kebunnya itu dilanda prahara yang mengandung api, lalu kebun itu terbakar habis seluruhnya. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu pikirkan. Terjemahan ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, sumbangkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, begitu juga hasil bumimu yang telah kami karuniakan kepadamu. Jangan sengaja kamu berikan yang tidak baik, sedang kamu sendiri tidak mau menerimanya yang seperti itu, kecuali dengan memicingkan mata. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Terjemahan ayat 268. Setan itu menakut-nakuti kamu akan jatuh miskin karena menyumbangkan harta, dan menyuruh kamu berbuat yang tidak baik atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Terjemahan ayat 269. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberinya kebijaksanaan itu, berarti ia telah mendapat banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang mau berpikir saja yang dapat mengambil pelajaran ini. Terjemahan ayat 270. Apa saja yang telah kamu nafkahkan atau apa saja yang telah kamu nazarkan, semuanya diketahui Allah. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seseorang penolong pun baginya. Terjemahan ayat 271. Jika sedekah itu kamu berikan secara berterang-terangan, itu adalah baik, dan jika kamu melakukan secara diam-diam lalu kamu berikan kepada orang-orang kafir miskin, itu lebih baik lagi untukmu dan dapat menghapuskan sebagian dari kesalahanmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Terjemahan ayat 271. Bukanlah wewenangmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang berwewenang
memberikan petunjuk itu kepada orang yang dikehendakinya. Apa saja dari harta yang baik yang kamu sumbangkan di jalan Allah, maka pahalanya adalah untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu nafkahkan harta itu dengan tujuan lain kecuali mencari keridhaan Allah semata-mata. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah dari harta yang baik akan dicukupkan pahalanya kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dianiaya dengan mengurangi pahalanya. Terjemahan ayat 273. Berikanlah sumbangan itu kepada kaum fakir miskin yang bertahan dalam sabilillah, mereka yang tidak dapat pergi berusaha ke mana-mana, mereka yang oleh orang yang tidak mengetahuinya disangka golongan berpunya, padahal mereka itu dapat dikenal kemiskinannya dari tanda-tandanya. Dan mereka yang tidak mau mengemis secara minta dikasihani apa saja dari harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah itu, Allah pun mengetahuinya. Catatan, mereka adalah orang-orang muhajirin yang disebut ahlus suffah, yang tinggal dalam asrama di serambi Masjid Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai tentara dan ahli hafal Al-Quran, kurang lebih 400 orang banyaknya. Terjemahan ayat 274. Orang-orang yang menyumbangkan harta kekayaannya baik di waktu malam maupun di waktu siang, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, berhak mendapatkan ganjaran dari Allah. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa susah. Terjemahan ayat 275. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri tegak, melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan. Itu disebabkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan sistem riba, padahal Allah telah menghalalkan sistem jual beli dan mengharamkan sistem riba. Maka barang siapa yang telah menerima pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka untuk dia ialah apa yang sudah diambilnya dahulu. Urusannya terserah kepada Allah. Tetapi siapa yang mengulangi kembali, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Catatan, maksudnya barang siapa yang sampai kepada ayat-ayat hukum yang melarang dan mengharamkan memungut riba atau memakannya, lalu ia hentikan dengan segera tanpa mengulanginya kembali karena mematuhi larangan Allah, maka ia tidak dibebani untuk mengembalikannya kepada orang dari siapa ia pernah memungut riba. Yang telah terlanjur dipungut pada masa jahiliyah itu, ya sudah tidak lagi dipersoalkan lagi, terserah kepada Allah. Keterangan tentang masalah ini sebaiknya kita memulainya dari ayat, sedangkan ayat pada surat Al-Baqarah ini adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada untaian, yang adalah ayat terakhir yang diturunkan dalam untaian ayat riba. Alhamdulillahirabbil alamin.